Hello, Bacha Party. Today we are here for the second lecture of Foundation in Physics. In our last lecture, we have seen some types of quadrilateral and some mathematical symbol. I hope you guys revise it. But the main thing that I told you in our last lecture was that you should decide what you would like to become. At least fix your goal. Means you just decide whether you want to go in technical field or non-technical field. If you want to go in technical field, then come for the foundation. કારણ કે ઓછા સમયમાં તમારે જો સક્સેસ જોતી હશે તો અત્યારથી તમે તમારું ફાઉન્ડેશન સ્ટ્રોંગ રાખશો તો જ આગળ જઈને એવું પોસિબલ થવાનું છે. અને અત્યારે જોવા જઈએ તો કોમ્પિટિશન બહુ ટફ થતી જાય છે. પહેલાં 40,000 થી 50,000 સ્ટુડન્ટ્સ સાયન્સ રાખતા હતા, એની બદલે આજે 60,000 થી 70,000 સ્ટુડન્ટ સાયન્સ રાખ્યા છે ખાલી ગુજરાતમાં. જો આવું તમે ઓલ ઓવર બધા આખા ઇન્ડિયા લેવલ પર વિચારવા જાઓ તો કોમ્પિટિશનનું લેવલ બહુ સ્ટ્રોંગ થઈ ગયું છે. અને એ કોમ્પિટિશનમાંથી તમારે જો બહાર આવવું હશે, સક્સેસ મેળવવી હશે, તો અત્યારથી તમારે તમારો બેઝ સ્ટ્રોંગ રાખવો પડશે, જેથી કરીને ઇમારત ગમે એટલી મોટી ચડીએ તો પણ વાંધો ન આવે. ઓકે, in this lecture I will explain about some area and circumference, perimeter, like these terms. Let us begin with the triangle. Do you know what is triangle? Yes, by three-line segment, any closed figure that occurs by three-line segment in a single plane is known as triangle. તો ટ્રાયેંગલ માટે હું બે વસ્તુની વાત કરું છું. એક તો ટ્રાયેંગલનો એરિયા કેટલો. First of all, what is area? Area means area can be expressed as an extent of quantity of a figure, of a two-dimensional figure, not just figure, of a two-dimensional figure. Or you can say any planar lamina. Suppose this is, see, this is a 2D object. It has width, it has length. So length and width, એની પાસે કોઈ આમ બહાર thickness નથી. Means this is a two planar lamina. So આવો કોઈક ઓબ્જેક્ટ છે તો એનો આ એરિયા કેટલો થયો? મીન્સ કે આ જે કાંઈ પણ બાઉન્ડ્રી છે તો એ બાઉન્ડ્રીથી જેટલો પણ આ બંધ માર્ગ, મીન્સ કે આ જેટલો પણ ક્લોઝ પાથ છે તો એ કેટલું છે? આ મીન્સ કે આટલો આ જે રિજિયન છે એ રિજિયન કેટલો છે? That is its area. You have to calculate such kind of area. You may have different shapes. Suppose you have a triangle, suppose you have a rectangle or any regular shape. So finding out the area of the regular shape, you require some formula. Today I will start with the triangle, right? So this is the thing. See, circumference, areas and volumes of some common shapes. Triangle. Triangle of base B and altitude h. See, here you have one triangle, right? તો ટ્રાયેંગલ તો જો હું અહીંયા તમને ડ્રો કરી દઉં. સપોઝ this is triangle. This is also a triangle. Area means what? કે તમે જે આનો ઇનસાઇડ પોર્શન જેટલો પણ કેલ્ક્યુલેટ કરશો, સપોઝ કે આ જે કંઈ પણ રિજિયન છે તો આનું એક્ઝેક્ટ ક્વોન્ટિટી કેટલી છે એ ફિગર આઉટ કરશો તો એ શું થઈ જશે? એરિયા થઈ જશે. સો એરિયા માટેનું ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા જ છે એરિયા of triangle is what? 1/2 into base into altitude. The term altitude means what? Altitude means
a line segment through the vertex of the triangle and it is perpendicular to the line containing the base of the triangle. Means what? Any line segment, suppose કે આ line segment, એવો line segment લેવાનો કે જે ટ્રાયેંગલના કોઈ એક વર્ટેક્સમાંથી સ્ટાર્ટ થતો હોય અને ઈ વર્ટેક્સની જે સામેની બાજુ હોય ને એને બેઝ કહેવાય. ઈ બેઝને પરપેન્ડિક્યુલર હોય. તો જે આ A B C, suppose A B C is a triangle and AM, the line segment AM is known as altitude. So the formula of finding out the area is what? 1/2 into base. Base is what? Base is BC into height is what? Height bolo, altitude bolo, same જ થયું. It is AM. તો આ જે ટ્રાયેંગલ થયો ને એવો જ કોઈક બીજો ટ્રાયેંગલ અહીંયા છે, પણ અહીંયા આ ટ્રાયેંગલને કેવો ટ્રાયેંગલ કહેશું આપણે? રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ. રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ. આમાં ચેક કરો, એવું નેસેસરી નથી કે ઓલવેઝ તમારો ઓલ્ટિટ્યુડ ટ્રાયેંગલની અંદર જ આવે. ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી. maybe it is inside the triangle, maybe it is maybe one side is itself altitude. જો આમાં તમે ચેક કરો તો કોઈ એક વર્ટેક્સિસમાંથી લાઇન સેગમેન્ટ સ્ટાર્ટ થાય છે અને તેની સામેની જે કંઈ પણ સાઈડ છે, મીન્સ કે એ બેઝ કહેવાય, એ બેઝને પરપેન્ડિક્યુલર હોય, તો ધીસ સાઈડ ઇટસેલ્ફ ઇઝ અલ્ટિટ્યુડ. સો ક્યારેક બની શકે કે તમારો અલ્ટિટ્યુડ ટ્રાયેંગલની અંદર હોય, ક્યારેક કોઈ એક સાઈડ જ પોતે અલ્ટિટ્યુડની જેમ બિહેવ કરવા લાગે. અને જો તમારો ટ્રાયેંગલ આવા ટાઈપનો હોય, સપોઝ this is triangle ABC, so the definition of altitude is what? Any line segment passing through the vertex and perpendicular to the base, perpendicular to the line that is containing the base of the triangle. Means કે base ને contain કરતી હોય એવી કોઈક લાઈન, ઈ લાઈનના perpendicular જે કંઈ પણ હોય લાઈન સેગમેન્ટ, એને કહેવાય તમારો altitude. This time this is your altitude. So maybe altitude is inside the triangle, maybe it is outside the triangle, or one side itself behaves as an altitude. So it depends what triangle you have, right? So this is all about the area of a triangle, 1/2 into base into altitude. Here in this case 1/2 into base is what? BC into height is what? AB. 1/2 BC into AB. Suppose you make this altitude, means a line segment passing through the vertex and perpendicular to the side, perpendicular to the line containing the base. તો આ બેઝ થઈ ગયો, આ વર્ટેક્સ થઈ ગયું, આવડું આ જે લાઇન સેગમેન્ટ છે એ પણ તમારા માટે શું કહેવામાં આવે? તો કે એ અલ્ટિટ્યુડ જ કહેવાય. તો આ ટ્રાયેંગલ માટે તમે એરિયા ફાઇન્ડ આઉટ કરવું તો આમે કહી શકો 1/2. બેઝ કયો લીધો તમે? બેઝ લીધો AC. તો AC બેઝના પરપેન્ડિક્યુલર કોણ છે? તો કે આ BM. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ટ્રુ. Hello. So it depends which base and which altitude you have. With that you can find out the area. So this is the formula for finding out the area of a triangle. Suppose you have quadrilaterals. In quadrilaterals especially you have, suppose, square or rectangle, or suppose you have circle, right? So square means what? Square means something like this. Rectangle means what? Rectangle means something like this. And circle means what? Circle means something like this. So here radius of the circle is, suppose, R. This is length, this is breadth, here it is
length, though it is a square, all sides are same, that's why both sides are L. There are two terms. One is perimeter, other one is area. Area means what and perimeter means what? Suppose I have a circle, right? This is a circle. If I consider only boundary, means it is a perimeter. If I contain the inside area of this boundary, means I am talking about the area. So now you guys figure out the difference between area and perimeter. Perimeter means only boundary. You should not consider the inside area of that boundary. But in area, you should consider the inside area. Hello. Inside region of the perimeter, that is your area. તો જો આવું કંઈક છે મારી પાસે. જો this is a circle type. Suppose this is circle, right? તો અહીંથી બ્રેક કરી દઉં તો આ શું થઈ ગયું? એની બાઉન્ડ્રી, આ બાઉન્ડ્રીની લેન્થ થઈ ગઈ. સો ધીસ ઇઝ પેરીમીટર. બટ એની ઇનસાઇડ રિજિયન તમે એનો એ બાઉન્ડ્રી દ્વારા જેટલો પણ એન્ક્લોઝ રિજિયન છે તમે ચેક કરશો તો એ તમારા માટે શું થઈ ગયું? એરિયા. તો આ બધા તો આ જો આવો કોઈક શેપ હોય તમારી પાસે, આમ નક્કી જ નથી થઈ શકતો કેવો શેપ છે, તો એનો એરિયા ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું ડિફિકલ્ટ પડે. એટલે હું શું કરું, તમને ખાલી એવા જ એરિયાની વાત કરીશ કે જે તમારી માટે રેગ્યુલર શેપના હોય. જેમ કે સ્ક્વેર છે તો એ રેગ્યુલર શેપ છે, રેક્ટેંગલ છે એ રેગ્યુલર શેપ છે, સર્કલ છે એ આમ રેગ્યુલર શેપ છે. તો આ બધાની વાત આપણે કરીએ. તો પેરીમીટર મીન્સ વોટ? તો પહેલાં તો હું આ બધી વાત કરી દઉં કે ભાઈ આ સ્ક્વેરને નામ આપી દઈએ આપણે ABCD. ABCD. આમાં કંઈ ન કરવાનું હોય, ABCD. પેરીમીટર મીન્સ વોટ? બધી સાઈડનું સમેશન, મીન્સ કે આ ટોટલ ફરતી જે બાઉન્ડ્રી છે એ. તો પેરીમીટર મીન્સ વોટ? લેન્થ AB પ્લસ લેન્થ BC પ્લસ લેન્થ CD પ્લસ લેન્થ AD. Means this is L, this is L, this is L, this is L. Means 4 times L. This is the perimeter of a square. In rectangle, boundary ની જે total length હશે એને કહેવાય perimeter. Means what? AB plus BC plus CD plus AD. Means L plus B plus L plus B. Means 2 times L plus 2 times B. Means 2 common out, L plus B. Hello. સર્કલ માટે વાત કરતા હોય તો આ બાઉન્ડ્રી છે, એની લેન્થ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. એનું ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા જ છે જે તમારે યાદ રાખવાનું. ફોર્મ્યુલા કંઈક આવું છે, 2πr, where r is the radius of a circle and pi is a constant, and pi means what? 22/7 or 3.14. તો આ થઈ ગયું તમારું પેરીમીટરની વાત. એરિયા માટે વાત કરીએ. સ્ક્વેર છે અને તમારે એરિયા ચેક કરવો છે. તો હું તમને એક નાનકડા એવા એક્ઝામ્પલથી કહું કે ભાઈ જો એક બેન્ચમાં અહીંયા 3 લોકો બેઠા છે, આવી પાછી હરેક બેન્ચમાં 3 લોકો બેઠા છે, ને એવી પાછી 7 બેન્ચીસ છે. There are 7 benches and in each bench there are 3 students. If someone come and tell me and ask me, tell how many students are there in this part, તો હું શું કરીશ? એમ ચેક નહીં કરું કે 1 2 3 4, એવું નહીં કરું. હું શું કરીશ? 3 students in each bench and there are 7 benches. Means 7 3 7 into 3, 21 students are there. So this is the shortest way to find out how many students are there in that part. તો ઈ મેં શું કર્યું? 3 અહીંયા અને 7 એવી બેન્ચીસ, એટલે આખો એરિયા કન્સિડર કરી લીધો કે અંદર કેટલા લોકો હોય. સેમ લાઈક ધેટ કે ભાઈ આની અંદરનો એરિયા ચેક કરવું છે તો કે આમ કેટલા લોકો છે એ ચેક કરી લો, આમ કેટલા લોકો છે એ ચેક કરી લો. એ બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરશો એટલે આખાનું તમને મળી જાય કે નહીં? સો એરિયા મીન્સ વોટ?
આ સાઈડ અને આ સાઈડનું મલ્ટિપ્લિકેશન મીન્સ વોટ? L into L મીન્સ L સ્ક્વેર. રેક્ટેંગલ માટે પણ એવું જ થશે. આ સાઈડ L છે, આ સાઈડ B છે, એ બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરશો એટલે તમને આ મળી જશે મીન્સ વોટ? L into B. આની માટે અલગ છે જે તમારે ડાયરેક્ટ યાદ રાખવાનું છે. સર્કલ માટે થશે પાઈ ઇન્ટુ રેડિયસ નો સ્ક્વેર, પાઈ આર સ્ક્વેર. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ પેરીમીટર એન્ડ એરિયા ફોર. અને જો સાથે સાથે અહીંયા લખી જ નાખીએ આપણે ટ્રાયેંગલ માટે શું થાય, તો કે ટ્રાયેંગલનો શેપ તો કંઈક આવો હોય, આ A B C. તો પેરીમીટર શું થાય, તો કે AB પ્લસ BC પ્લસ AC. અને એનું એરિયા શું થાય, તો કે 1/2 ઇન્ટુ બેઝ ઇન્ટુ ઓલ્ટિટ્યુડ. સો ધીસ ઇઝ ઓલ. ચેક કરીએ આપણને અહીંયા શું કીધું છે. તો કે ટ્રાયેંગલની વાત તો મેં તમને કરી દીધી. ટ્રાયેંગલ પછી આપણે વાત કરવા જઈએ તો આ ચેક કરો. સર્કલ, સર્ક્યુમફરન્સ થઈ ગયું એનું 2π. સર્ક્યુમફરન્સ મીન્સ પેરીમીટર, પેરીમીટર મીન્સ બાઉન્ડ્રી. સર્ક્યુમફરન્સ કેટલું થશે, તો કે 2πr. એરિયા કેટલો થશે, તો કે πr સ્ક્વેર. જો આ નવું છે હવે આવે સ્ફિયર. સ્ફિયર ઇઝ નોટ અ 2 ડાયમેન્શનલ ઓબ્જેક્ટ, ઇટ ઇઝ 3 ડાયમેન્શનલ ઓબ્જેક્ટ. સો સ્ફિયર હેઝ બોથ સરફેસ એરિયા એન્ડ વોલ્યુમ. અગર તમારો ઓબ્જેક્ટ 3 ડાયમેન્શનમાં હોય તો એને લેન્થ હોય, એને વિડ્થ હોય, એને કંઈક થિકનેસ અથવા તો હાઇટ હોય. તો અગર કોઈ 3D ઓબ્જેક્ટ છે, જો આ 3D ઓબ્જેક્ટ કહેવાય. સપોઝ કે એને હું આમ રાખી દઉં તો જો હું આમ હાલવા જાઉં તો મને અહીંયા વાગે, કારણ કે આ કંઈ 2 ડાયમેન્શનલ નથી, આ પ્લેન નથી ખાલી, એની પાસે કંઈક હાઇટ, એની પાસે કંઈક થિકનેસ છે. તો 3D ઓબ્જેક્ટ હશે તો એની માટે તમારે વોલ્યુમ બોલવાનું, એની માટે એરિયા ન બોલી શકો. યાદ જ રાખવાનું છે સ્ફિયર ઓફ અ રેડિયસ R. સ્ફિયર મીન્સ કે તમારી પાસે કોઈક ફૂટબોલનો દડો છે, તો એ ફૂટબોલનો દડાનો જે ખાલી આમ જો ઇનસાઇડ પોર્શન નથી કહેતો, ખાલી એનો આઉટસાઇડ જે કંઈ પણ આમ આઉટસાઇડ જેટલી કર્વેચર સરફેસ છે એનો એરિયા કેટલો થાય, તો કે 4πr સ્ક્વેર. પણ એનું વોલ્યુમ કેટલું થાય, તો કે 4/3πr ક્યુબ. તો આ પણ તમારે યાદ જ રાખવાનું છે, એટલે આમાં વધારે ડિસ્કસ આપણે કરતા નથી કે આ ફોર્મ્યુલા આવી જ શું કામ છે. યાદ રાખવાની છે કે સરફેસ એરિયા 4πr સ્ક્વેર છે, વોલ્યુમ 4/3πr ક્યુબ છે. ધીસ ઇઝ સિલિન્ડર. સી, cylinder has 3 main surface. One is this curvature surface. નીચે ક્યાંક આમ તળિયું હશે, મીન્સ કે ફ્લોર હશે, ઉપર ક્યાંક અહીંયા ઢાંકણું હશે, લીડ હશે. તો આ જો નીચે સર્કલ છે, ઉપર સર્કલ છે, તો સર્કલનો એરિયા તો કેટલો થાય, πr સ્ક્વેર થાય. તો નીચે અહીંયા ઉપર એક πr સ્ક્વેર, નીચે એક πr સ્ક્વેર, એટલે આ πr સ્ક્વેર ને આ πr સ્ક્વેર 2πr સ્ક્વેર. અને જેટલી પણ આ કર્વેચર સરફેસ છે એ કર્વેચર સરફેસનો એરિયા કેટલો થાય, તો કે 2πrh. ધેટ્સ વાય ધ ટોટલ સરફેસ એરિયા ઓફ અ સિલિન્ડર ઇઝ વોટ? πr સ્ક્વેર પ્લસ πr સ્ક્વેર પ્લસ 2πrh. 2πrh એટલે શું થઈ ગયું, તો કે આવડી આ કર્વેચર જે સરફેસ છે ને, આ ફરતી જે કર્વેચર સરફેસ એનો એરિયા થઈ ગયો. હલો, ઓકે, એ પણ તમારે યાદ જ રાખવાનું છે. તો ઇન શોર્ટ કેટલું થયું, તો કે તમે ચેક કરો, આ થઈ ગયો સરફેસ એરિયા, બરાબર? આ થઈ ગયું તમારી માટે સરફેસ એરિયા 2πr સ્ક્વેર પ્લસ 2πrh. વોલ્યુમ જોતું હોય તો કે ભાઈ હું આની અંદર સપોઝ કે પાણી નાખી દઉં તો પાણી કેટલું બધું આની અંદર સમાઈ શકે. તો અગર હું આને વોટરથી ફિલઅપ કરું તો વોટર કેટલું ફિલઅપ થાય આની અંદર, એ તમારે ચેક કરવું હોય તો મીન્સ શું થયું, તો કે તમારા વોટરે સ્પેસ ઓક્યુપાઈડ કરી. તે સ્પેસ કેટલી ઓક્યુપાઈડ કરી એને કહેવામાં આવે તમારા માટે વોલ્યુમ. તો વોલ્યુમ કેટલું થશે, તો કે πr સ્ક્વેર h. અને એ જ થવાનું હોય ને, તમે ચેક કરો. જો આ સર્કલનો એરિયા કેટલો થાય, πr સ્ક્વેર. હવે હું એમ કહું કે 1 રૂપિયાના 15-20 સિક્કા તમે ઉપર ગોઠવતા જાઓ, થપ્પી કરો એક,
પહેલાં 1 રૂપિયાનો સિક્કો, એની ઉપર એક 1 રૂપીસનો સિક્કો, એની ઉપર એક 1 રૂપીસનો સિક્કો, આખું શું ફોર્મેશન થશે? તો કે સિલિન્ડર જેવું થશે. હવે નીચેનો જે એક લાસ્ટ જે કંઈ પણ બોટમનો જે સિક્કો હોય એનો એરિયા કેટલો? તો કે πr². એ πr² તમે આમ કેટલા બધા સિક્કા ઉપર રાખ્યા? તો કે 10 સિક્કા ઉપર રાખ્યા. તો πr² એક સિક્કા નથી, એવા પાછા 10 સિક્કા ઉપર છે. તો જેટલી હાઈટ હોય એટલું તમારું બોટમ ઉપર 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 આવતું જાય. મીન્સ કે આનું વોલ્યુમ કેટલું થાય? તો કે આ πr², પણ જેટલી હાઈટ હોય એટલું ઉપર આવી ગયું. મીન્સ કે એનું વોલ્યુમ થઈ ગયું કે એટલું અંદર સમાઈ શકે. સો ફોર્મ્યુલા ઇઝ નોટ હાર્ડ ટુ રિમેમ્બર. તમે આમ સીધું ગોખી નહીં નાખતા કે હાલો હાંજ પડે આવડા ફોર્મ્યુલા હાલી ગયા તું ગોખા રાખો, એમ નહીં. સમજી સમજીને કરશો તો બધી ઇઝી છે. સિલિન્ડરની વાત પૂરી થઈ ગઈ. ટોટલ 4 વસ્તુ આવી. આમ જોવા જાવ તો ટ્રાયેંગલ, સ્ક્વેર, રેક્ટેંગલ, સર્કલ, આ 4 મેઇન જે 2 ડાયમેન્શનલ ઓબ્જેક્ટ છે. 3 ડાયમેન્શનમાં 2 આવ્યું, એક સ્ફિયર આવ્યું, અને સ્ફિયર પછી આ સિલિન્ડર આવ્યું. સ્ફિયર માટે સરફેસ એરિયા જો ચેક કરવો હોય તો 4πr², અને વોલ્યુમ ચેક કરવું હોય તો 4/3πr³. સિલિન્ડર માટે જો ટોટલ સરફેસ એરિયા ચેક કરવો હોય તો 2πr² પ્લસ 2πrh, અને જો વોલ્યુમ ચેક કરવું હોય તો πr²h. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ એરિયા, પેરીમીટર એન્ડ વોલ્યુમ. Now I am going to teach you the main theorem that you should learn in standard 10. But right now I am just giving you the final expression of that theorem. I am not deriving it. I am just giving you the final expression of that theorem. And this is the most important formula in maths as well as in physics. The name of the theorem is something like Pythagoras theorem. See, Pythagoras theorem. This is Pythagoras. હાથમાં આમ પિરામિડ નહીં, પણ એકાદી 2 બંદૂક આપી દીધી હોય ને તો તમને ઓસામા બિન લાદેન જેવો જ લાગે. કેવો દાઢી વાળો, એમ એને કેટલું બધું કામ હશે કે દાઢી કરવાનો ટાઈમ નહીં રહેતો હોય. પછી સાલ બાલ ઓઢીનો આમ રવિન્દ્રનાથ ટાગોર જેવો લાગે કે નહીં? આમ થોડોક થોડોક કા ઓસામા બિન લાદેન જેવો લાગે. ઠીક છે, હવે અહીંયા જોવાનું બંધ કરો, અહીંયા જુઓ. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem state that the square of the length of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the lengths of order of other 2 sides of the right angle triangle. Means પહેલી વહેલી વસ્તુ, પાયથાગોરસનો થિયરમ તમે તો જ એપ્લાય કરી શકશો જો તમારી પાસે રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ હોય. જો આ ટ્રાયેંગલ નહીં હોય તો પાયથાગોરસનો થિયરમ એપ્લાય નહીં થાય. This is the must condition. If you have right angle triangle, then and only then you can apply the Pythagoras theorem. So this is right angle triangle, right? Suppose this is 90 degree. 90 degree ની જે સામેની સાઈડ હોય ને, this is known as hypotenuse. આ 2 સાઈડ કેવી થઈ ગઈ? તો કે આ 2 સાઈડનો યુઝ શેમાં થાય છે? તો કે રાઈટ એંગલ બનાવવા માટે. એક સાઈડ અહીંયા ને એની સાથે રાઈટ એંગલ બનાવવા બીજી સાઈડ જોતી છે. તો આ અધર 2 સાઈડ થઈ ગઈ, આ હાઇપોટેનિયસ થઈ ગયું. તો પાયથાગોરસે શું કીધું હતું? એને એવું કીધું હતું કે ભાઈ હાઇપોટેનિયસનો જે સ્ક્વેર છે આ હાઇપોટેનિયસ કહેવાય. તો આનો સ્ક્વેર મીન્સ c², એ કેવો હશે? તો કે અધર 2 સાઈડના સ્ક્વેરના સમેશન જેટલો. તો આ સાઈડ a એનો સ્ક્વેર, આ સાઈડ b બીનો સ્ક્વેર. તો એ a², b², એ બેના સ્ક્વેરનું સમેશન કરશો ને તો એ હાઇપોટેનિયસના સ્ક્વેર જેટલું થશે. જો કેપિટલ એ વર્ટેક્સ છે પણ એની સામેની સાઈડને એ લોકો સ્મોલ એ બોલે છે. કેપિટલ બી વર્ટેક્સ છે, એની સામેની સાઈડની લોકો સ્મોલ બી બોલે છે. કેપિટલ સી વર્ટેક્સ છે, એની સામેની સાઈડની લોકો સ્મોલ સી બોલે છે. એવું જરૂરી નથી. તમે અહીંયા આગળ એમ લખ્યું હોત ને કદાચ કે ભાઈ AC નો સ્ક્વેર પ્લસ BC નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ AB નો સ્ક્વેર, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેલિડ.
પછી તો તમે બે સાઈડ સ્ક્વેર રૂટ લઈ લ્યો તો સી સ્ક્વેરનું સ્ક્વેર રૂટ કેટલું થઈ જાય? તો કે સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ √a² + b². હવે જો આ થિયરમમાં વારા ઘડીએ સ્ક્વેર અને સ્ક્વેર રૂટ આવું યુઝ થવાનું છે. તો હું શું કરું છું, તમને લોકોને 1 થી 20 સુધીના સ્ક્વેર અને સ્ક્વેર રૂટ કહી દઉં છું. નંબર સ્ક્વેર નંબર થઈ ગયા તમારી પાસે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Once again number and square. અહીંયા આગળ થઈ ગયું 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Square means what? Suppose I am saying 3 square. 3 square means nothing. 3 into 3. 19 square means 19 into 19. X square means x into x. Square means nothing but repetition of that term. તમે 3 હોય તો 3 નું મલ્ટિપ્લિકેશન 3 સાથે જ કરવાનું એમ. ઈની ટર્મ મલ્ટિપ્લિકેશન રિપીટ કરવાનું, જે કંઈ પણ ડિજિટ હોય એ જ રિપીટ કરવાનું મલ્ટિપ્લિકેશનમાં. ધીસ ઇઝ સ્ક્વેર. તો 1 નો સ્ક્વેર મીન્સ 1 into 1 કેટલું થશે? 1. 2 નો સ્ક્વેર 2 into 2 4. 3 નો સ્ક્વેર 3 into 3 9. 4 નો સ્ક્વેર 5 નો સ્ક્વેર 6 નો સ્ક્વેર 7 નો સ્ક્વેર 8 નો સ્ક્વેર 64 છો 69 નથી. 9 નો સ્ક્વેર 10 નો સ્ક્વેર 11 સ્ક્વેર 12 સ્ક્વેર 13 સ્ક્વેર 14 સ્ક્વેર 15 સ્ક્વેર 16 સ્ક્વેર 17 સ્ક્વેર 18 સ્ક્વેર 19 સ્ક્વેર 20 સ્ક્વેર. કોઈ કેમ પૂછે 25 નું સ્ક્વેર રૂટ શું થાય? તો કે એવી કઈ ટર્મ છે જેનું 2 વખત સ્ક્વેર કરવાથી 25 થયું? તો 25 નું સ્ક્વેર રૂટ શું નીકળશે? તો કે 5. 49 નું સ્ક્વેર રૂટ શું નીકળશે? તો કે 7. 289 નું સ્ક્વેર રૂટ શું નીકળશે? તો કે 17. 225 નું સ્ક્વેર રૂટ શું નીકળશે? 15. 144 નો સ્ક્વેર રૂટ શું નીકળશે? તો કે 12. તો આટલા નંબરના સ્ક્વેર અને સ્ક્વેર રૂટ તમને ફટાફટ યાદ હોવા જોઈએ, તો તમે પાયથાગોરસ થિયરમ ફટાફટ એપ્લાય કરી શકશો. સો ધીસ ઇઝ ધ બેઝ. આ બધું તમને અત્યારથી આવડવું જોઈએ ધીમે ધીમે. વન્સ અગેન ફોર્મ્યુલા તમને કહી દઉં. ફોર્મ્યુલા શું છે? તો કે આવી ફોર્મ્યુલા છે. પાયથાગોરસનો થિયરમ સ્ટેટ શું કરે છે? તો કે એવું કહે છે કે હાઇપોટેનિયસનો સ્ક્વેર. હાઇપોટેનિયસ ક્યારે હોય? રાઈટ એંગલ ટ્રાયેંગલ હોય તો જ હોય ને. હાઇપોટેનિયસનો સ્ક્વેર એ બાકીની બે સાઈડના સ્ક્વેરના સમેશન જેટલો હોય. સપોઝ કે હું તમને અહીંયા આગળ ટ્રાયેંગલ આમ આપી દઉં તો PQR. મને કહો કે હવે પાયથાગોરસના થિયરમ મુજબ તમે શું લખી શકશો? અકોર્ડિંગ ટુ પાયથાગોરસ થિયરમ યુ કેન રાઇટ PR² because PR is the hypotenuse. આનો સ્ક્વેર PR નો સ્ક્વેર એ બાકીની બે સાઈડ PQ નો સ્ક્વેર અને QR નો સ્ક્વેર, આ બેનું એડિશન કરો ને એટલું આ થાય. હલો, જો આમ હોય ને 3 નો સ્ક્વેર પ્લસ 4 નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સપોઝ 5 નો સ્ક્વેર, તો સ્ક્વેર રૂટ લ્યો, બે સાઈડ સ્ક્વેર રૂટ લ્યો તો આમ થયું સ્ક્વેર રૂટમાં 5 નો સ્ક્વેર. તો આ સ્ક્વેર રૂટ અને સ્ક્વેર નીકળી જાય. મીન્સ શું થયું? તો કે 5 નો સ્ક્વેર 25, 25 નું સ્ક્વેર રૂટ પાછું 5 જ થાય. એટલે આ સ્ક્વેર રૂટ અને સ્ક્વેર બે નીકળી ગયું. એટલે સ્ક્વેર રૂટ લ્યો તો અહીંયા શું થઈ ગયું? 5. પણ ખાલી એક સાઈડ સ્ક્વેર રૂટ લ્યો એ ન ચાલે ને, આ સાઈડ લેવું પડે. તો આ સાઈડ સ્ક્વેર રૂટ લેવા જાવ તો કાંઈ એવું ન કરી નાખ્યો કે 3 સ્ક્વેરનું સ્ક્વેર રૂટ 3, 4 સ્ક્વેરનું 4 ને આ. ધીસ ઇઝ રોંગ because this is 4 plus 3 7. 7 is not equal to 5. Actually it is like this, 3 square plus 4 square એનું સ્ક્વેર રૂટ. તો આવડું વાત 4 નો સ્ક્વેર 16 plus 9 25 નું સ્ક્વેર રૂટ 5. So these both are okay. તો જ્યારે પણ વચ્ચે એડિશન હોય
અને એનો સ્ક્વેર રૂટ નીકાળતો હોય તો કંઈ પર્સનલ સ્ક્વેર રૂટ ન નીકળે. હું તમને એમ કહેવા માંગુ છું કે આ 8નો સ્ક્વેર પ્લસ 6નો સ્ક્વેર, ધીસ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 8 6 પ્લસ, ધીસ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ, આનું સ્ક્વેર રૂટ કરવું હોય તો આમ નામ જ રહે, પણ આમ હોય ને 8નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ 6નો સ્ક્વેર, તો હવે નીકળે. અંદર જો મલ્ટિપ્લિકેશન હોય ને તો 8 સ્ક્વેરનું સ્ક્વેર રૂટ 8, 6 સ્ક્વેરનું સ્ક્વેર રૂટ 6. ધીસ ઇઝ ટ્રુ, ધીસ ઇઝ નોટ ટ્રુ. તો વચ્ચે એડિશન કે સબસ્ટ્રેક્શન હોય તો કાંઈ આવી રીતે સ્ક્વેર રૂટ ન નીકળી જાય. મલ્ટિપ્લિકેશન હોય તો જ નીકળી શકે સ્ક્વેર રૂટ ડાયરેક્ટલી. સો આ બધી વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખવાની, કારણ કે મોસ્ટલી તમારી મિસ્ટેક ત્યાં જ થવાની હોય દર વખતે. આ બધું એક વખત લખી નાખજો ક્યાંક નોટબુકમાં 2 મિનિટ વિડીયો પોઝ કરીને. નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે આપણે મળશું ત્યારે હું તમને અહીંયા પૂછીશ પહેલાં કે તમે મને કહો આનો સ્ક્વેર શું થાય, કે આનો સ્ક્વેર શું થાય, કે આનો સ્ક્વેર રૂટ શું થાય, એવું ડિસ્કશન કરીને પછી આપણે આગળ વધશું. ઠીક છે? See, this is the example that is related with this. Use the Pythagorean theorem to find out the length of the longer leg. See, in right angle triangle the longest leg is what? Is hypotenuse itself. કારણ કે આમ તમે કોઈ પણ ટ્રાયેંગલ બનાવશો ને તો હાઇપોટેનિયસ જ સૌથી વધારે મોટું હોય, બાકીની બે સાઈડ એની કરતાં તો નાની જ હોય. પણ આમાં તમને જો હાઇપોટેનિયસ, આ પહેલાં તો હાઇપોટેનિયસ કહેવાય કોને? તો કે રાઇટ એંગલની સામેવાળી જે સાઈડ હોય ને એને હાઇપોટેનિયસ કહેવાય. સો ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન you want to find out this leg, BC leg is what? This is right angle triangle. If you have a right angle triangle, you can apply Pythagoras theorem. So according to Pythagoras theorem, એમ લખી શકાય ને, according to Pythagorean theorem, you can write, what you can write? Hypotenuse no square means ke AB square is equal to what? Is equal to AC square plus BC square. બાકીની બે સાઈડના સ્ક્વેરનું સમેશન કરો એટલું હાઇપોટેનિયસનો સ્ક્વેર થાય. આ તો કહી દીધું છે 13નો સ્ક્વેર, AC પણ તમને કહી દીધું છે 5, તો 5નો સ્ક્વેર પ્લસ BCનો સ્ક્વેર. 13નો સ્ક્વેર 169 is equal to 25 plus BC સ્ક્વેર. 169 plus 25 equal to ની આ સાઈડ જશે તો -25 is equal to BC square. 169 minus 25 144 is equal to BC square. So બે સાઈડ તમે સ્ક્વેર રૂટ નીકાળશો એટલે BC કેટલું આવશે? તો કે 144 નો સ્ક્વેર રૂટ 12. So this is all that you should learn. What is the square, what is the square root, એ બધું તમને ફટાફટ આવડવું જોઈએ. See, once again, Rohan put the base of a 13-foot ladder 5 feet from the wall of his house. How far up wall does the ladder reach? Means, this is the floor, this is the wall. What Rohan did? Rohan put a ladder like this. So, this point on the floor is away from 5 meter from the wall, and ladder is 5 meter near 5 foot. 5 foot. Ladder is 13 foot long. Question is, તો આ લેડરનો જે પોઈન્ટ છે આ વોલ ઉપર કેટલા ઉપર ટચ થયો હશે એમ? Ultimately, this is a right angle triangle. You can name it as ABC. So ultimately, what is AB? That is your question. So you can write according to Pythagorean theorem, hypotenuse no square means AC square is equal to other two side na square, AB square BC square એનું summation. What is AC square? 13 foot no square.
What is AB? AB square આમના plus BC square means what? 5 ફૂટ વાળાનો સ્ક્વેર. 13 નો સ્ક્વેર 169 અને ફૂટ નો સ્ક્વેર ફૂટ સ્ક્વેર અથવા તો સ્ક્વેર ફૂટ જે બોલો એ તમે. AB સ્ક્વેર પ્લસ 5 નો સ્ક્વેર 25 ફૂટ નો સ્ક્વેર ફૂટ સ્ક્વેર. 169 ફૂટ સ્ક્વેર માઇનસ 25 ફૂટ સ્ક્વેર. આ આમ લઈ આવશો તો it is 144 foot square is equal to AB square. Taking square root both side, AB square will convert into AB only. So 144 will be convert into 12. Foot square means foot. So square root निकालशो तो आવું થઈ જશે. This is all. Answer આવશે તમારો 12 feet. ચેક કરો. Clear થાય છે? This is not the hard theorem. Derivation that I have not discussed with you, that you will learn in standard 10 in mathematics. Right now you just remember the expression, the final expression, right? So it is very easy to calculate if you know the square and square roots. Deepika March, Deepika क्या है यार? Ranveer March 3 meter east and 6 meter north. How far is he from his starting point? See, this time they are not saying that there is any right angle triangle or not. તમને ખબર પડે છે કે નહીં તમારે ચેક કરવાનું? તો ચેક કરો. પહેલા તો એવું કીધું કે કેટલા ફૂટ ગયો, તો કે ઈસ્ટ અને નોર્થ. તો પહેલા તો હું તમને ડિરેક્શન કહી દઉં. This is, suppose this is north. તો નોર્થ તરફ ફેસ રાખીને ઊભા રહ્યો અને તમારો રાઈટ હેન્ડ જે તરફ આવે ને એને કહેવામાં આવે ઈસ્ટ. નોર્થની એક્ઝેક્ટ અપોઝિટ હોય સાઉથ. નોર્થ તરફ હાથ રાખીને ઊભા રહ્યો, લેફ્ટ હેન્ડ જે સાઈડ આવે ને એ સાઈડ કહેવાય વેસ્ટ. વોટ રણવીર ડીડ? રણવીર માર્ચ 3 મીટર ઈસ્ટ મીન્સ કે આ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે. તો અહીંયાથી આમ 3 મીટર દૂર ગયો હશે, 3 મીટર. Then he walked 6 meter to the north. So north means what? આમ થઈ ગયું ને, આ કેટલું? 6 meter. How far he is from his starting point? Means કે this distance is what? So ultimately once again this is a right angle triangle. So according to Pythagorean theorem you can say hypotenuse no square AC square is equal to AB square plus BC square. AB square means 6 no square plus 3 no square. 6 no square 36 plus 3 no square 9. It is 45. So AC square is 45. So ultimately AC is what? Under root 45. કારણ કે 45 કોનો સ્ક્વેર છે તમને ન ખબર હોય. બટ હા 45 ના તમે ફ્રેક્શન પાડો. AC square is equal to 45. 45 means what? 9 fifths are 45. મેં કીધું તું જો મલ્ટિપ્લિકેશન હશે ને તો અંદર અંદર પર્સનલ સ્ક્વેર રૂટ નીકળે. તો આનું AC સ્ક્વેર માંથી તમારે ખાલી AC જોતું હોય તો 9 into 5 થઈ શકે ને, એનું સ્ક્વેર રૂટ. 9 નું સ્ક્વેર રૂટ નીકળી જાય 3, 5 નું સ્ક્વેર રૂટ ન નીકળે તો 3√5. તો આ આન્સર લખશો તો પણ ચાલશે, આ આન્સર લખશો તો પણ ચાલશે. સ્ક્વેર રૂટ નીકળતું હોય તો કાઢી જ નાખવાનું. સ્ક્વેર રૂટ નથી નીકળતું, ડાયરેક્ટ કોઈ નંબર નથી આવતો તો આના ફ્રેક્શન પાડો. ઈ ફ્રેક્શન માંથી કોઈનું નીકળે છે તો એનું કાઢી નાખો, બાકીનું રહેવા દો. સો ધીસ ઇઝ ધ મેથડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ સ્ક્વેર રૂટ. See, these are the famous Pythagorean triangle. 3, 4, 5. The longest side is hypotenuse itself. Suppose in this triangle, maybe this is 4, maybe this is 4. Maybe this is 4, this is 3. But definitely this is 5. The longest side is 5. તમે ચેક કરો આ પાયથાગોરસનો ટ્રાયેંગલ બનશે કે નહીં? તો કે આનો સ્ક્વેર કરો, આ સાઈડનો સ્ક્વેર 3 નો સ્ક્વેર 9, 4 નો સ્ક્વેર 16, 16 પ્લસ 9 નું સમેશન કરો, કેટલું આવ્યું? 25. એ આના સ્ક્વેર જેટલું આવ્યું કે નહીં? તો કે યસ, ધીસ ઇઝ ટ્રુ. સો આનો સ્ક્વેર પ્લસ આનો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાઇપોટેન્યુસનો સ્ક્વેર થાય છે. મીન્સ ધીસ ઇઝ ધ પાયથાગોરસ ટ્રાયેંગલ.
3, 4, 5 is the smallest triplet. જો 3 સાઈડ હોય ને ટ્રિપ્લેટ્સ બોલાય. This is the smallest triplets of Pythagorean triangle. 5, 12, 13. Once again this is true. See, maybe this is 5, this is 12, but definitely this is 13. Maybe this is 12, this is 5, but definitely that is 13. Pythagoras નો ટ્રાયેંગલ બનશે કે નહીં ચેક કરો. 5 નો સ્ક્વેર 25, 12 નો સ્ક્વેર 144, એ બેનું સમેશન કરો. અને આનો સ્ક્વેર 13 નો સ્ક્વેર 169. યસ, these are equals. Same 8, 15, 17, 7, 24, 25, 24, 10, 26. જો લાસ્ટમાં જે મોટી મોટી ટર્મ છે ને એ બધી હાઇપોટેનિયસ છે. તો આ બધા ફેમસ પાયથાગોરસના ટ્રાયેંગલ છે, તમારે ડાયરેક્ટ યાદ રાખી લેવાનું. અધરવાઇઝ આગળ જેમ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું હતું, કેમ 5, 12, 13, 5 અને 13 હતું તો આન્સર 12 આવતો હતો હમણાં. તો આ બધા ફેમસ પાયથાગોરસના ટ્રાયેંગલ છે. દર વખતે કેલ્ક્યુલેશન ન કરવું હોય, તમને આ બે સાઈડ આપી હોય ને ત્રીજી પૂછે મિસિંગ લેન્થ, તો એ મિસિંગ લેન્થ કેટલી હોય તો કે સીધી 13, તમને યાદ રહી જાય. અધરવાઇઝ તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે પાયથાગોરસના થિયરમથી. સ્મોલેસ્ટ પાયથાગોરિયન ટ્રિપ્લેટ્સ કઈ છે તો કે 3, 4, 5. Which one of the following is a Pythagorean triplets? Which one is a Pythagorean triplets? So okay, 5, 12, 11 is not there, 13 is there, so this is wrong. 6, 13, 14, 6 no square 36, 13 no square 169, આ બેનું સમેશન કરો. 14 no square 196, આ બે કા ઇક્વલ નથી થતા, means this is wrong. 7 no square 49, 13 no square 169. જો હાઇપોટેનિયસ જે સૌથી મોટું હોય એને કહેવાય. આનો સ્ક્વેર કરો 225, આ બેનું સમેશન કરો, આ બેના સ્ક્વેરનું સમેશન કરો. ઈ સમેશન આની જેટલું થયું તો કે નહીં, ધીસ ઇઝ રોંગ. 8, 15, 17, યસ, 8 નો સ્ક્વેર 64, આ થઈ ગયું 225. આ બેનું સમેશન કેટલું થશે તો કે 289. 17 નો સ્ક્વેર કેટલો થશે તો કે 289. યસ, these are equal. So ultimately option D is your Pythagorean triplets. Other one are not your answer. See, complete the Pythagorean triplets. 8 dash 10, the last term is hypotenuse. So 8 નો સ્ક્વેર કેટલો થશે તો કે 64. સપોઝ મિસિંગ ટર્મ x છે તો 8 નો સ્ક્વેર આનો સ્ક્વેર, ઈ બેનું સમેશન, ઈ કેટલું થવું જોઈએ તો કે હાઇપોટેનિયસના સ્ક્વેર જેટલું, એટલે 10 નો સ્ક્વેર 100. સો x સ્ક્વેરને સબ્જેક્ટ કરશો તો 100 minus 64, ઇટ ઇઝ 36. સ્ક્વેર રૂટ નીકાળશો, x સ્ક્વેરનું સ્ક્વેર રૂટ x, 36 નું સ્ક્વેર રૂટ 6. સો x is equal to 6. That is your answer. It is not hard. This is the first time you are facing it. That's why it seems like it is tough for you. Otherwise it is not tough, it is very easy. See, now you tell me which one of the following is not a Pythagorean triplet? 7, 24, 25. જો તમને યાદ હોય તો ખબર જ છે કે yes, this is Pythagorean triplets. If you forget whether it is or not, then you should do the square. 7 no square 49, 20 no square 576. આ બેનું એડિશન, આ 20 નો સ્ક્વેર means what? 24 into 24. It is like this. It is 576. 25 નો સ્ક્વેર 625. તો આ બેનું એડિશન એ તે 625 જ થાય, ને આનું સ્ક્વેર એ 625 થાય. તો કે યસ, આ બેના સ્ક્વેરના એડિશન કરવાથી આ મળી ગયું. સો ધીસ ઇઝ યોર પાયથાગોરિયન ટ્રિપ્લેટ્સ. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો પાયથાગોરિયન ટ્રિપ્લેટ્સ. આમાં નથી ખબર પડતી તો કે 9 નો સ્ક્વેર થાય 81, 12 નો સ્ક્વેર થાય 144. આ બેનું એડિશન કરશો એટલે 225 આવશે, અને 15 નો સ્ક્વેર પણ કેટલો છે 225 જ છે ને. યસ, આ ઇક્વલ થઈ ગયું. તો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો પાયથાગોરિયન ટ્રિપ્લેટ્સ. 10 નો સ્ક્વેર 100, 16 નો સ્ક્વેર 256.
આ બેનું એડિશન કરશો તો 356 થશે, 19 નો સ્ક્વેર 361 થાય. આ ઇક્વલ નથી થતું, મીન્સ ધીસ ઇઝ નોટ પાયથાગોરિયન ટ્રિપ્લેટ. ક્વેશ્ચનમાં એવું છે કે વિચ ઇઝ નોટ પાયથાગોરિયન ટ્રિપ્લેટ, સો ધીસ ઇઝ યોર આન્સર. આ 3 કરેક્ટ છે, આ નથી. ક્વેશ્ચનમાં છે કે નથી કોણ નથી, તો કે આ નથી. સો ધેટ ઇઝ યોર આન્સર. Nine and 12 are two smaller numbers in Pythagorean triplets. What is the third number? Third number means જો આ બે નાના હોય તો ત્રીજું હશે હાઇપોટેનિયસ હશે. તો હાઇપોટેનિયસ તમારે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. સપોઝ થર્ડ નંબર ઇઝ x. સો હાઇપોટેનિયસ નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બાકીની બે સાઈડના સ્ક્વેરનું સમેશન, મીન્સ કે 9 નો સ્ક્વેર અને 12 નો સ્ક્વેર એનું સમેશન. 9 નો સ્ક્વેર 81, આ 144, 225. સ્ક્વેર રૂટ લેશો તો શું થશે, તો કે 225 નું સ્ક્વેર રૂટ નીકળશે 15, કારણ કે 15 into 15 225 થાય. સો ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ બી. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન હું આજના દિવસનો તમને કહું છું, નોટ પેન હાથમાં રાખજો. હું ગો કહું ને તો તમારે બધા ફટાફટ કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું. રેડી? પાકું? હાઉઝ ધ જોશ? ગાંડી ના, થોડુંક ધીમે ધીમે બોલો. ઓન યોર માર્ક, 1 મિનિટ. ઓન યોર માર્ક, get set, and go. 24, 10 and y. આ લાસ્ટ ટર્મ છે, મીન્સ કે તમારો હાઇપોટેનિયસ છે. તો વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ y? તો 24 નો સ્ક્વેર 576, 10 નો સ્ક્વેર 100, આ બેનું એડિશન કરો 676. 676 નું સ્ક્વેર રૂટ જે હશે એ તમારું y હશે ને, કારણ કે તમારે આમ કરવાનું હોય. 24 નો સ્ક્વેર પ્લસ 10 નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ y નો સ્ક્વેર. ધીસ ઇઝ 576, ધીસ ઇઝ 100 ઇઝ ઇક્વલ ટુ y નો સ્ક્વેર. ધીસ ઇઝ 676 ઇઝ ઇક્વલ ટુ y નો સ્ક્વેર. સો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ 676. 676 નું સ્ક્વેર રૂટ નીકળશે 26. સો ધ y ઇઝ વોટ? y is 26. So ultimately B is your correct answer. So that's it for today's lecture. In our next lecture, first I will ask you the square and square roots. Then after we will discuss some other trigonometric functions. જેટલું પણ ચાલ્યું છે બધું એક વખત ઘરે લખતા આવજો. નેક્સ્ટ ટાઈમ આવો થોડુંક રિવાઇઝ કરીને આવજો. તમે લોકોએ ગોલ ડિસાઇડ કરી જ લીધો છે કે મારે ટેકનિકલ ફિલ્ડમાં જવું છે, તો હવે પાછું વાળી નહીં જોતા 3-4 વર્ષ. હા, અત્યારે થોડુંક રિલેક્સ રહેજો. તમ તારે 11-12માં આવો ત્યારે થોડુંક વધારે ધ્યાન દેવાનું. બટ નક્કી કરી નાખો કે હવે તમે મોજ શોખ માટે નથી ભણતા, તમે તમારા ગોલ માટે ભણો છો. ઠીક છે? થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત. અસ્તુ.